کہ عمران خان صاحب جس طرح سے آج گرفتار ہوئے اور جس کیس میں نیب کی طرف سے گرفتاری ڈالی گئی ہے، کیا یہ مقافات عمل ہے؟ دیکھیے، میں پہلے ہی بنیادی بات تو یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ بڑی پیٹی بات ہے کہ آج ہمیں اس حوالے سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں، القابات سے بھی نوازا جاتا ہے کہ آج تو ہم بڑے خوش ہوں گے۔ دیکھیں، ہم پیٹی لوگ نہیں ہیں، یہ پیٹی باتیں ہیں کہ یہ وہی لوگ سوچتے ہیں اس طرح سے جو کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ کی وفات کے بعد ان کے اوپر تانے کستے تھے، ان کو جیل بھیج کے خوش ہوتے تھے، مٹھائیاں بٹتی تھیں، مریم نواز کو گرفتار کر کے خوشیاں بانٹی جاتی تھیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں۔ ان کے لیے آج یہ دکھی دن ہوگا کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے۔ نہ ہمارے لیے وہ اچھے دن تھے، نہ یہ کوئی اچھا دن ہے۔ یہ بات کہہ کے میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں، جو آج جس کیس میں ان کو اٹھایا گیا ہے۔ ریحان صاحب، آپ بھی تحقیق کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کوشش ہماری بھی یہی ہوتی ہے کہ حقائق سامنے لے کر آئے جائیں۔ تو حقائق تو بہت واضح ہیں کہ 57 ارب روپے کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے آئے اور کس طرح سے یہاں پر عمل درآمد ہوئے، کیسے انتقال بنے، زمینیں نام ہوئیں، یہ تمام تر چیزیں سب کے سامنے موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے۔ میرا بنیادی مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو کرپشن چارجز پہ اریسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے، ان ریٹروسپیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایک عدلیہ کے سامنے ایک معاملہ آیا ہوا ہے الیکشنز ہونے کا، آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹ دی گئی ہے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، ایک واضح طور پر بیٹل لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ڈرا ہو گئی ہیں۔ تو آج یہ ایسے مقدمے میں ان کو گرفتار کرنا جو 1 مارچ کو جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ کا ایک واضح ایک موقف بھی ہے اور ایک واضح ان کا ایک کردار بھی ہے اس کیس میں کہ سپریم کورٹ کے حوالے جو پیسے کیے گئے ہیں وہ واپس دیے جائیں۔ تو یہ سپریم کورٹ بھی، عدلیہ بھی سامنے آ گئی ہے، اوپر سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بصیرت رکھنے والے ہیں وہ ان کو یہ واضح نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ کہاں سے معاملات چل رہے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پریار کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو قانونی چارہ جوئی آج یہ القادر ٹرسٹ کیس تو ہے نہیں، تو یہ اب دیکھیں جس اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اب وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، غیر قانونی ہے، قانونی ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے دلائل دے رہے ہیں کہ جی کہاں ہے وہ نوٹسز آپ نے جو بھیجے ہیں، نیب نے اگر نوٹس بھیجے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک ہی نوٹس ملا ہے جس کا میں نے جواب دے دیا ہے، ادروائز اگر شامل تفتیش نہیں ہو رہے تھے، اور ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب شامل تفتیش بہت سارے اور کیسز نہیں ہو رہے، گرفتاری اس طرح تو نہیں عمل میں لائی لیکن جاتی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سب اچانک ہوا ہے یا پلان طریقے سے ہوا ہے؟ یہ اچانک تو نہیں، کیونکہ اس کا تو عمران خان صاحب کو بھی علم تھا کہ گرفتار ہو جاؤں گا۔ عمران خان صاحب کے جی وہ مطلب مجھے نہیں پتا ان کے کیا ذرائع ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خبر جو دیتے ہیں کبھی غلط ہوتی ہے کبھی صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے تو ہبڑ دبڑ والا معاملہ لگ رہا ہے۔ مطلب ضرور سوچا گیا ہوگا اس پر، لیکن میرا خیال ہے ہمارے ہاں عمل پہلے ہوتا ہے، سوچا بعد میں جاتا ہے۔ پہلے اس کی لائنز کراس کر لی جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی اس لائنز کے درمیان ہم کون سا قانونی اور آئینی رستہ اختیار کریں۔ اس کے بعد نیب کو بھی آپ کو پتا ہے کہ کون استعمال کرتا رہا ہے، اور جس کی حکومت اس کا نیب، جس کی نیب اس کو جو پسند آتا تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے اس کو پکڑ لو، اس کے خلاف کیس بنا لو، تو اس ملک پہ ہوا ہے۔ تو میں مقافات عمل کا تو نہیں کہہ سکتی، ریٹریبیوشن تو میرے حساب سے وہ تو اب آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ضرور اب ڈسکس ہونا چاہیے۔ نیب کے قوانین کو آپ ختم ہی کر دیں، نیب کو ہٹا ہی دیں، آپ ختم کر دیں اس بنیادی بات کو جس کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، جس سے وہ بھی اس ملک میں نہیں ہوتی۔ لیکن اب حکومت اپنا جو نظریہ پیش کر رہی ہے، جو بار بار آ کے پریس کانفرنسز کر رہی ہے، وہ ایک بڑا واضح موقف ہے کہ اگر کوئی اور اس طرح سے غیر قانونی کام ہوا، اگر کوئی احتجاج ہوا، اگر کوئی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تو there will be consequences to pay۔ تو عمران خان صاحب کی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن حالات کو بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ IMF ابھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے تو فنڈ ہی نہیں آ رہا۔ میں اس طرف آتا ہوں، نیب کو جہاں تک ختم کرنے والا معاملہ، میرا خیال عمران خان صاحب کو اب سنجیدگی سے احساس ہو رہا ہوگا کہ اس وقت کی اپوزیشن ٹھیک کہتی تھی کہ کچھ ترامیم کر لینی چاہیے، یہ نیب کے جو ونگز ہیں ان کو کلپ کرنا چاہیے کیونکہ وچ ہنٹنگ کرتا ہے۔ اب شاید اب یہ احساس ہو جائے کہ نیب کے اندر وہ ترامیم بڑی مینڈیٹری تھی، یا نیب کو مل کر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج کی اس عمل کے اندر کارروائی میں بہت نشانیاں ہیں، میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے عمران خان کی اس گرفتاری سے؟ میرا خیال ہے پیغام یہی ہے کہ انف از انف، مطلب پیشنس جواب دے گئی ہے، اور پیشنس صرف حکومت کی جواب نہیں دے گئی، اداروں کی بھی جواب دے گئی ہے۔ اور اب اتنا زیادہ آپ دیکھیے نا کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے معاملات، کہاں میر جعفر، میر صادق سے لے کر ہم کہاں آ گئے ہیں۔ آج مجھے بتا دیجئے کون سچا ہے، عمران خان صاحب یا باجوہ صاحب؟ دونوں ہی میرا خیال ہے بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ تو اب کس کی بات پر یقین کیا جائے؟ لیکن یہ بات تو آپ کو ویسے بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کسی حاضر سروس جو ہے اہلکار، اس پر آپ اس طرح کے واضح الزامات لگائیں، اور آپ کے پاس
पास कोई भी सबूत ना हो, ये एक बहरहाल एक डेंजरस लाइन है जो क्रॉस की गई है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर तो कोई ऐसी बात है भी तो उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए और उनको भी एक ओपन इंक्वायरी देनी चाहिए। क्यों नहीं कटी उनकी एफआईआर? लेकिन फिर ये पूछिए ना, परवेज इलाही साहब कहां गए आज परवेज इलाही साहब एक वीडियो पैगाम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल तक तो वो डिसोसिएट कर रहे थे इमरान खान साहब के इल्जामात से। जब चीफ मिनिस्टर खुद थे परवेज इलाही साहब, तो उन्होंने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? उस वक्त क्यों उसकी मजामत की? आज राना तनवीर इलियास को देख लीजिए, आज वो भी बोल रहे हैं कि जी मैं तो इसके साथ नहीं हूं, ये हमारे फौज बहुत अच्छी है। मसला ये है कि अब आपके अपने ही अगर साथ छोड़ जाएं तो फिर आपको तो तन्हाई इसी तरह से मिलेगी। और मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो कोई काबिल मजम्मत कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई है तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, एज फार एज परवेज इलाही और बाकी क़यादत इज कंसर्न, मेरा ख्याल है रियल टेस्टर तो अब उनका होगा कि इमरान खान नहीं है, उनकी एब्सेंस में डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, कौन कंट्रोल करेगा और उसमें चेन ऑफ कमांड क्या होगी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब टेस्ट इम्तहान असल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन ये कहिएगा कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी आनन फानन इस मामले के ऊपर जो है नोटिस भी ले लिया, 15 मिनट के अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया, सेक्रेटरी दाखिला भी आ गए, IG भी मौके पर मौजूद थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला महफूज कर लिया है और फिर अब की हुकूमत ये कहती है कि हमेशा सहूलतकारी होती है खास इदारे की तरफ से। व्हाट आर यू लुकिंग एट कि वाकई कोई रिलीफ मिल जाएगा कोर्ट से इमरान खान को? देखिए, इट्स अ वेरी डेंजरस पोजीशन टू बी इन कि एक इदारा दूसरे इदारे को अगर तो हराना चाहता है या अगर कोई मुकाबला बाजी हो रही है तो इट्स डेंजरस फॉर द कंट्री। मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी निज़ाम के लिए भी खतरे की घंटी है। किसी भी इदारे को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी और इदारे के पैरामीटर्स में घुसकर कोई बात कर सके। लेकिन देखिए ना, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आज अदलिया पर हमला करार दी जा रही है। आप ख्वाजा हारिस के दलाइल सुन लीजिए, आप सलमान सफ्तर के दलाइल सुन लीजिए, वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये अदलिया पर एक धावा बोला गया है, अदलिया की तौहीन की गई है, अदलिया के पैरामीटर्स के अंदर आके रेंजर्स ने अरेस्ट किया है, बल्कि खींचते हुए घसीटते हुए इमरान खान साहब को ले गए हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये मामला अदलिया को बनाने का और उनको इन्वॉल्व करने का, इसके जो एक्चुअली मुजरिम है वो इमरान खान साहब खुद है। लेकिन अब क्या कीजिए कि एक इदारा अपनी बात पर अटल है, दूसरा इदारा दूसरी बात पर अटल है, तो कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो बड़े टेस्ट होंगे। एक सिरे से कानून को मानते नहीं, एक सिरे से कानून पे अमल दरामद नहीं करा सकते, लेकिन दोनों ही कानून और आइन का जिक्र कर रहे हैं। कमाल है वैसे इस मुल्क में। देखिए, हुकूमत भी तो यही कहती रही है ना कि हम तो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के सहूलतकार अब भी कुछ इदारों में बैठे हुए हैं। मतलब बराह रास्त वो इशारा उनका अदलिया की तरफ होता था कि वो इसको गिरफ्तार नहीं होने देते, जमानत मिल जाती है। तो आज मौके से फायदा उठाते हुए ये गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अगर इमरान खान को अगर इस पर रिलीफ मिल जाता है, वो इससे निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप क्या देख रही है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो गई ये कार्रवाई हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल है कि बिजनेस टाइकून भी सामने आने चाहिए, शहजाद अकबर साहब को भी वापस लाना चाहिए, फराग गोगी साहब से भी सवाल होने चाहिए। सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर तो ये मामला नहीं बैठता, सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी काबीना से भी सवाल होने चाहिए कि ये क्या उनके इल्म में था, क्या उनसे झूठ बोला गया, क्या उनको बताया गया था, क्या वो इसमें पार्टिजन है कि नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मामला सिर्फ इमरान खान साहब का तक का नहीं है, और अगर हमने वाकई किसी मदाखलत को, किसी गैर कानूनी चीज को रोकना है तो सबसे पहले तो उसके सिरे को पकड़ना होगा। अगर आप जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बाकियात का जिक्र करता है तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्यों नहीं पेश करते कोर्ट में, क्यों नहीं जाते PTI कोर्ट में, और क्यों नहीं तलब करते? जब सबको तलब कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जरा फैज हमीद को भी बुला लें, तलब कर लें, बाजवा साहब को भी बुला लें, तलब कर लें, उनसे भी पूछें कि उनका क्या किरदार रहा है नवाज शरीफ साहब को यहां से निकालने से लेके इमरान खान साहब के निकालने तक, और इमरान खान साहब को इस तरह मुसल्लत कराने तक क्या उनका किरदार रहा है, क्या क्या गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं। अगर आपने वाकई दूध का दूध और पानी का पानी करना है, जो इस मुल्क में मेरा ख्याल है दूध और पानी से ज्यादा भी उसमें कुछ मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए बड़ा वाज़े है, लेकिन कोई भी कैफर किरदार तक पहुंचाने को तैयार नहीं है, उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को तो आप उठा सकते हैं, लेकिन एक इदारे के फर्द ने जिसने इस तरह से आइन को मजाक बना दिया, जो खुद अपने मुंह से मान रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहते। तो फिर ठीक है, इस मुल्क में जो हो रहा है वही ठीक है। देखिए, आज से पहले तो सहूलतकारों की बात हो रही है, अब तो बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पार्लिमानी कमेटियों ने भी कार्रवाइयाँ इनिशिएट कर दी हैं। साकिब निसार साहब के साहबजादे के अगेंस्ट भी जो, और फिर तौहीन अदालत का जो बिल है, तौहीन पार्लिमान का, वो भी आज पार्लिमान में डिस्कस हुआ है। लेकिन हुकूमत ने तो अपना बहुत बड़ा माइलस्टोन जो वो कर नहीं पा रहे थे इतने महीनों से कि इमरान खान पर शिकंजा कसा जाए, उसको गिरफ्त में लाया जाए, आज वो कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये समझती हैं कि आज मामला मतलब हुकूमत के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज था ये ख़त्म हो गया है, आगे आसानी ही आसानी होगी, इसके बाद इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को भी रिवर्स गियर लग जाएगा, उनकी जो सियासी साख है वो भी मुतासिर होगी, उनकी जो टीम है पीछे से वो भी कोलैप्स कर जाएगी। आपको मुस्तकबिल करीब में क्या दिखाई दे रहा है?
देखिए, मुस्तकबिल करीब में आपको एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के ऊपर एक नहीं बेशतर मुकदमात हैं और इस वक्त बेशतर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, बेशतर चीज़ें इन प्रोसेस हैं, तोशा खाना भी प्रोसेस में है, आपको पता है फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी जो ममनुआ फंडिंग है उसके हवाले से भी अमलदारी होनी है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त PTI के अंदर इनफाइटिंग तो है, आपको पता है जेलसी का आंसर भी है, आपको पता है कि पावर अथॉरिटी का भी मसला है। वैसे तो अगर हम कवायद देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इस वक्त लीड करना चाहिए, लेकिन क्या परवेज इलाही साहब की ये जो है ज़ात बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये PTI को आने वाले दिन में टेस्टिंग टाइम्स है उनके लिए, ये वक्त ही बताएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर मेरा ख्याल है, अगर आप समझते हैं कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा उन्होंने लैंडमार्क कवर कर लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल ना हुकूमत ऐसा सोच रही है ना उसको सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम मुझे साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर एक्सपर्ट तजियाकार साहब हमारे साथ मौजूद थे।